ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ക്ലാസ് ടുഡേ. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, ഇൻഡിഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പും കണ്ടു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബേസിക്കായിട്ട് ഉള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ്, ആ കർവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ. So, indifference curve as tools of consumer behavior analysis have certain mathematical and graphical properties. These properties are important while illustrating consumers equilibrium, etc. നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പഠിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ഫോളോയിങ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. സെക്കൻഡ്, the first one is indifference curves slow downward to right. This is right, this is downward, so it slopes downward to right. It slopes what? It slopes downward to right. Second is that indifference curves are convex to the rim. What is convexity? If you are looking from this angle, okay, it will be bending towards you, so that is called convexity. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും, കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ. വാട്ട് ഈസ് ഒറിജിൻ? ദിസ് ഈസ് ഒറിജിൻ. ഓക്കെ, so that type of shape is there for indifference curve. And third feature is that indifference curves cannot intersect each other. That means indifference curve goes like that, it cannot be like this shape. That means two indifference curve cannot intersect each other. And fourthly, a higher indifference curve shows higher level of satisfaction. Okay, as we goes on from a lower indifference curve to higher indifference curve, it means that you are getting more satisfaction, because understandably you are consuming what? Higher amount of X and higher amount of Y, so you should get more satisfaction. A higher indifference curve in a normal sense indicate higher level of satisfaction for the consumer. So these are the four properties of the indifference curve. Okay, പ്രീറ്റിയിലോ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ 4 പ്രോപ്പർട്ടി. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണും. ഓക്കെ, ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ. Now we are going to see what is the first property of indifference curve. That is, indifference curves slopes downward and to the right. Okay, indifference curve slopes downward, or in other words they are negatively sloped. Indifference curves are what? Negatively sloped. What is negative sloping? This is negatively sloped. Okay, plus they are convex to the origin. കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് മാത്രമല്ല, കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്താണ്, ഡൗൺവേർഡ് ടു ദി റൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ, ഒന്നുകൂടെ ഇതും ഈ കോൺവെക്സിറ്റിയും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടും. ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ എന്താ ഷേപ്പ്. നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കാണണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്സ് ആർ കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ. മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ദാറ്റ് സ്ലോപ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ടു ദി റൈറ്റ്. എന്താണ് ഡൗൺവേർഡ് ടു ദി റൈറ്റ്? ഡൗൺവേർഡ് ടു ദി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ്, ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പോക്ക്. ഇങ്ങനെ താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ആയിരിക്കും. ഇത് റൈറ്റ്, ഇത് ഡൗൺവേർഡ്, അപ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ് ടു ദി റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിലോ? സോ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്സ് സ്ലോപ്സ് ആൻഡ് ചെരിവ്, it slopes downward to the right. Indifference curve slopes downward to the right. Or in other words, they are negatively sloped. This is negatively sloping, this is negatively sloping, this is negatively sloping, this is negatively sloping. Okay, downward sloping is because when the consumer increases the amount of one good, the amount of the other good has to be reduced. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം? എൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ് എക്സ് കാണും, ഇവിടെ ഗുഡ് വൈയും കാണും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻ ഇത്രയുമാണ്, രണ്ടാമത്തെ കൺസംഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ ഈ കമ്മോഡിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് വരുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചു, ഈ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ?
അപ്പോൾ ഈ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. ഇത്രയും കിട്ടിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഇത്രയും കഴിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഇത്രയും കഴിച്ച് കുറച്ചപ്പോൾ, കാരണം ഇത്രയും കണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റാണ്, ഈ പോയിന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, എ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ട് വൈ കുറയ്ക്കുകയും ഇത്രയും കണ്ട് എക്സ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് തീരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അല്പം കൂടെ എക്സ് കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വൈ കാര്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം വൈ കണ്ടമാനം, ഇനി വൈ നമുക്ക് വേണ്ട, ആ രീതിയിലായി. അപ്പോൾ വൈ ഇത്രയും കുറച്ചാലും ശരി നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം എക്സ് കിട്ടിയാൽ നമ്മളിവിടെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, എയിലെ പോലെ ഹാപ്പിയാണ് ബിയിലും. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ഒരു സെക്കൻഡേ, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഏത് വൈ. പക്ഷെ ഇത്രയും കൊണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇത്രയും വൈ കുറഞ്ഞതിനുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എക്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൂടുതലാണ്. സോ നമുക്ക് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇവിടെ ആദ്യം മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത്. സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി കൺസംഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റേ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് സെയിം അല്ലാതെ ഈ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഉപയോഗം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുമല്ലോ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയല്ലോ, സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റേ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻ കുറയണം, ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ മേടിക്കും, മറ്റേ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, എന്നാലേ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതുപോലെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റേത് കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, നെഗറ്റീവായിരിക്കും. ഇത് കുറയുന്നു, ഇത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ കൂടുന്നു, ശരിയല്ലേ? ഓരോ പോയിന്റും വെല്ലും തോറും ഇങ്ങനെ വരും തോറും വൈ കുറയുന്നു, എക്സ് കൂടുന്നു, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിങ് വൈ കൂടുമ്പോൾ എക്സ് കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, വൈ കൂടും എക്സ് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? ഇനി ഈ ലൈനിൽ വൈ കൂടുന്നു എക്സ് കൂടുന്നു, ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമല്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വൈ കുറയുന്നു എക്സും കുറയുന്നു, രണ്ടും കോമഡിയാണ്, അങ്ങനെ പറ്റിയാൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിലോ, വൈ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, എക്സ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും, അല്ലേ? വൈ ഇത്രയാണ്, എക്സ് ഇത്രയായി, വൈ ഇത്രയാണ്, എക്സ് ഇത്രയായി, വൈ ഇത്രയാണ്, എക്സ് ഇത്രയായി, ശരിയല്ലേ? ഇനി വേറൊരു സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ, എക്സ് ഇത്രയും, വൈ ഇങ്ങനെ കൂടി, ഈ പോയിന്റിൽ വൈ ഇതാക്കും, ഇത്രയും കണ്ടുകൂടി, ഈ പോയിന്റിൽ വൈ ഇങ്ങോട്ട്, എക്സ് ഇതേ പഴയ ഇത്ര തന്നെ, മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല ഏത് ലോജിക്കലായിട്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ്. പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ്? നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻ കൂടുമ്പോൾ മറ്റേ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻ നമ്മൾ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റേ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻ അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരും. അപ്പം ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിലല്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ടു കീപ് ദ സെയിം ലെവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു reduce the consumption of one commodity when we are increasing the consumption of the other commodity. So this type of logic give rise to what produces a downward sloping indifference curve. Okay, clear? അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്സ് ആർ the negatively sloping indifference curve is shown in the diagram, implying that same level of satisfaction throughout the indifference curve. Okay, സെക്കൻഡ് ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ആഡ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഈസ് ബിക്കോസ് വെൻ ദി കൺസ്യൂമർ ഇൻക്രീസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വൺ ഗുഡ്, ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി അതർ ഗുഡ് is to be reduced. This is necessary to keep the level of satisfaction constant along the same indifference curve. The negative sloping indifference comes from the consumption non-satiety, that is consumer prefers one more good less of it. നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്നുള്ള പറയുന്ന ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്സ് ആർ വാട്ട്? കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ, not straight line, not concave, or not in some other shape, but it is what we can say, it is convex to the origin. Which is the origin? Okay, this is the origin. So from here, if you are looking from this angle, you will see this diagram, this line as this. Okay, convex, that means curved towards your eyes, that is called convex. Okay,
അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിനാലിറ്റി വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ദി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ഇസ് യൂഷ്വലി കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ. കോൺവെക്സിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു commodity. Here the consumer has to give up more and more commodity when he has to get additional unit of other commodity. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺവെക്സിറ്റി നമുക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അതായത് ദ കോൺവെക്സിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗുഡ്സ്. ലെസർ ദി കോൺവെക്സിറ്റി ഹയർ വിൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിബിലിറ്റി. അത് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്താണ് കോൺവെക്സിറ്റി. ഈ ഡെമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി എന്താണ്, ഡെമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സെയിം നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് തന്നെ നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് വരയ്ക്കണം വേണ്ടല്ലോ. ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം, നമുക്ക് വിവരണം വരച്ച് നോക്കിയേക്കാം. ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിലെ ഇതൊരു പോയിൻ്റാണ് എ, വേറൊരു പോയിൻ്റാണ് ബി. ഈ പോയിന്റിൽ ഇത്രയാണ് വ്യത്യാസം, ഈ എയിന് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും വൈ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ, പക്ഷെ നമ്മൾ വൈ ഇത്രേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത്രേ എക്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഇത്ര എക്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്തുള്ളൂ. കഴിയുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്തു. ബി വന്നപ്പോൾ ഇത്ര കൂടുതൽ എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഞാൻ കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ്. ആ ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര യൂണിറ്റ് വൈ കളഞ്ഞു. കാരണം ഓൾറെഡി വൈ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വൈ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. ഇവിടെ എക്സ് കുറവാണല്ലോ അല്ലേ, ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വൈ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വൈ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. വൈ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു 3 യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു 5 യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു വിചാരിക്കാം. 5 മില്ലിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ് എത്ര കൊടുത്തു, കൂടുതൽ കിട്ടി, എക്സ് ഒരു യൂണിറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ എത്രയാണ് പറഞ്ഞേ, 5. ഇവിടെ ഒരു 30, ഇവിടെ 25. അപ്പോൾ എത്രയാണ്, 25 എടുത്തോണേ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് 5 അല്ലേ. ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എത്രയാണ് 1. അപ്പോൾ 5/1 എത്രയാണ് 1. ശരിയല്ലേ, 5/1 1. ഓക്കെ, കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ 5/1 1. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പോയിന്റ് എടുത്തോ. ഇനി നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കട്ടെ, ഒരു യൂണിറ്റ് ഇതാ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ എക്സ് കൂട്ടുക, കൂടുതൽ മേടിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് കൂടുതൽ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വൈ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു, ഒരു 3 യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എത്രയാണ്, അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടാം. ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എത്രയാണ്, 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഇതിനെ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MRS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്. ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വൈ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒന്നിന് പകരം വേറൊന്ന് അതല്ലേ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒന്നിന് പകരം വേറൊന്ന്. അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ എത്രയായിരുന്നു 30 യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തു വൈ 25 യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പുതിയ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സി ആട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര യൂണിറ്റ് കൊടുത്തു, 5 യൂണിറ്റ് കൊടുത്തു, പകരം ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് മേടിച്ചു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ 3 യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞേ വൈ കൊടുത്തു, പകരം ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് മേടിച്ചു. അപ്പം 5 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 എത്രയാണ് 5, 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 എത്രയാണ് 3. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചുമ്മാ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണേ കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ 2 വിചാരിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ ഡയഗ്രം അത്ര ശരിയായില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് 1 എന്നല്ലേ തോന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് 2 ഇടാം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വൈ ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടുന്നതിന് എപ്പോഴും എക്സ് 1 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. എക്സ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും 1 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് എക്സ്, ഇത് എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ 2 യൂണിറ്റ് വൈ കൊടുത്തു. ശരിയാ, ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റില്ല. ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടുന്നതിന് 2 യൂണിറ്റ് വൈ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് 2. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 1 യൂണിറ്റ് വൈയെ കൊടുത്തുള്ളൂ. 1 യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രയേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, 1 യൂണിറ്റ് വൈയെ കൊടുത്തുള്ളൂ. ഡയഗ്രം ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമൊക്കെ കാണും. ഈ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റത്തിൻ്റെ അത്രയൊന്നും കാണുമല്ല, പക്ഷെ അത് നിങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക 1 യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 1 യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 യൂണിറ്റ് വൈയെ കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0.5 യൂണിറ്റ്
വൈയെ നമ്മൾ കൊടുത്തുള്ളൂ. എവിടെ? 1 യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ വൈ കുറവാണ്, വൈയെ അപ്പോൾ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണ്? 0.5. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. 5, 3, 2, 1.5. അപ്പോൾ താഴോട്ട് വരും തോറും ഓരോ യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ എക്സ് കിട്ടുന്നതിന് എന്നോട് പറയാം, ഓരോ യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടുന്നതിന് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള വൈയുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്തിനു പകരം? വൈക്ക് പകരം എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ യൂണിറ്റും മാർജിനൽ യൂണിറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിമിനിഷിങ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ സെയിം സംഭവം കേട്ടോ. മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച് മറന്നുപോയി കാണും. +2 നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അത് മറന്നുപോയി കാണും. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എന്നാലും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ട് കാണും. ഓക്കെ, നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ, വരാതിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രം ഇതായിരുന്നു. ഡയഗ്രം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കുറേ അല്ലാതെയുള്ള കുഞ്ഞു വരകളുണ്ടോ, നമുക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിടികിട്ടുക. ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കാമല്ലോ. നമുക്ക് ഇച്ചിരി സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതും പോട്ടെ. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ സ്പേസ് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതെന്താണ്? എക്സ്. ഇതെന്താണ്? വൈ. നമ്മളിനി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പക്കായിട്ടുള്ള ഡയഗ്രം വരച്ചാൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതോ ശരിയായില്ല, കുറേ സമയം പിടിക്കും കേട്ടോ ശരിയാകുന്നതിന്. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ, ഏകദേശം ഒരു ലുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു യൂണിറ്റ് ഇത്രയും നീളമുണ്ടല്ലോ, ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് ഇതുണ്ടോ, ഈ നേരത്തെ പോയിൻ്റ് എ ആയിരുന്നു, ഇത് പോയിൻ്റ് ബി ആയിരുന്നു. എയിൽ നമ്മളൊരു 30 യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തു. ബിയിൽ നമ്മൾ ഏത് വൈ, ബി നമ്മൾ 25 യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ വൈ ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് വരും കേട്ടോ. വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് കുറഞ്ഞു? വൈ എത്രമാത്രം കുറഞ്ഞു? വൈ 5 യൂണിറ്റ് കുറഞ്ഞു. എക്സ് എത്രമാത്രം കുറഞ്ഞു? എക്സ് 1 യൂണിറ്റ് കുറയുമല്ല, കൂടി. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് ആണ് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എത്രയായിരിക്കും? അത് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 5/1 ഈസിക്കൽ എത്രയാണ്? 5. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോയിൻ്റ് എഴുതി. എത്ര? 5. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? പോയിൻ്റ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ, എങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ? താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് എക്സും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈയുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് മാർജിനൽ, ഓക്കെ, എക്സ് കിട്ടുന്നതിന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടുന്നതിന് മാർജിനൽ യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടുന്നതിന് എന്തിന് കിട്ടുന്നതിന് വൈക്ക് വരെ എക്സ് കിട്ടുന്നതിന്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയും. വൈക്ക് വരെ എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് 5, 1 പകരം 5. അതെന്ത് ചെയ്യും? താഴോട്ട് വരുന്നവരും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മുമ്പേ ഒന്നും കണ്ടാണ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ പറയും. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക, 3 വിചാരിക്കുക നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഇതെന്താണ്? ഡെൽറ്റ വൈ ഈസിക്വൽ എത്രയാണ്? 3. ഇവിടെ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ വൈ ഈസിക്വൽ എത്രയാണ്? പറഞ്ഞേ, 5 അല്ലേ? ഇതെത്രയാണ്? ഇവിടെ 1. ഓക്കെ, പിടികിട്ടില്ല. 1 പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡെൽറ്റ എക്സ്. അതെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ എക്സ് 1 രേഖപ്പെടുത്തുക. പിടികിട്ടില്ല. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചരണിക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തില്ലാത്തുള്ളൂ. അപ്പം ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചത് ഞാനിന്നോട് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം കൂട്ടിക്കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് +2 നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം. സോറി കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ 5 നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്തത് എത്രയാണ്?
3/1. അപ്പോൾ എത്രയും 3. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ സംഭവം? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു del y ഡിവൈഡഡ് ബൈ del x. del x ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഇതിങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ചേഞ്ച് ഇൻ y മാറുന്നു. എന്ത് മാറുന്നത് കൊണ്ട്? എക്സ് മാറുന്നത് കൊണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എത്രമാത്രം y വിട്ടുകൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ y എത്ര മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ 3 കണ്ടി. അടുത്ത പ്രാവശ്യം കണ്ടോ 2 യൂണിറ്റ് y കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളൂ. 1 യൂണിറ്റ് എക്സിന് പകരം ഇതെത്രയാ? 2. ഇതെത്രയാണ്? അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നോക്കണ്ട, നമ്മൾ എഴുതി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇതെത്രയാണ്? ഇത് 1. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പം 2. ഇനി അങ്ങനെ ഇവിടെ 2 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് 1 യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 യൂണിറ്റ് y കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്രയായി? 1. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നീണ്ടു വരേണ്ടതായിരുന്നു. പോട്ടെ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന കേട്ടോ. നല്ല കൃത്യം കറവാണ്, ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നതിന്. 1 യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 0.5 യൂണിറ്റ് y കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളൂ. സോ ദി മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ y, ഓക്കെ, sorry, of y for x, it decreases when it comes down through an indifference curve. താഴോട്ട് വരും തോറും നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് എക്സ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വൈയുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരും തോറും എക്സിന് വൈക്ക് വരാം എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ട്രെൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓരോ യൂണിറ്റ് എക്സിന് പകരം എത്ര യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വൈ കൊടുക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ വൈ. ഓക്കെ, ഓഫ് എക്സ് ഫോർ വാട്ട്? വൈ. ആൻഡ് ദാറ്റ് റേറ്റ് ഡിക്രീസിങ്. ഇനി ആ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡെമിനിഷിങ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി. താഴോട്ട് വരും തോറും ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, എക്സ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വൈ ഭയങ്കര കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൈയുടെ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. ശരിയില്ല, കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അതിന് സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ വിലയില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുക. അതേസമയം ഇവിടെ എക്സ് ഭയങ്കര കുറവാണ്, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് 1 യൂണിറ്റ് കൂടുതലിടുന്നതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1 യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ വൈ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം വൈ നമ്മുടെ കൂടെ കയ്യിൽ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ശരിയല്ലേ? വൈ കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ വൈയുടെ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. എക്സ് കുറവുള്ളെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല വിലയുണ്ടോ? വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, വിലയുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനൊരു വിലയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത സാധനം എന്താ? എക്സ് താന്ന് നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്തോറും പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. എക്സ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൈ കിട്ടുകയും വൈ നമ്മുടെ ഈ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഈയിടെ ഇത്രയും വൈ തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല, ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് എക്സ് തരുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പകരം തരാൻ പോകുന്ന വൈയുടെ എമൗണ്ട് താഴോട്ട് വരുന്തോറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. That rate is called marginal rate of substitution. The additional unit of y that you are ready to give to get an additional units of y, okay, or unit of y that you are going to give while getting each and every additional unit of x, it goes on declining when it comes down through an indifference curve. Okay, an indifference curve. Okay, and that concept is called the marginal rate of substitution. So marginal rate of substitution is equal to change in y due to change in what? X. It goes on decreasing. C, D, E, D as you come down along an indifference curve. ഓക്കെ, സോ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിക്രീസ്. നമ്മളിനി മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുകയില്ല, കാരണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ പഠിക്കാനുള്ളിടത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം, ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്നറിയോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇത് എ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 യൂണിറ്റ് എക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാം, അല്ല ലൈൻ വരയ്ക്കാം.
ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. എ ആണ്, ഇത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 യൂണിറ്റ് വൈ കൊടുത്തു, പകരം എനിക്ക് 1 യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടി. 1/1 = 1. ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ 1 യൂണിറ്റ് വൈ കൊടുത്തു, പകരം എനിക്ക് 1 യൂണിറ്റ് എക്സ് കിട്ടി. അവിടെ എനിക്ക് എന്താ 1/1 അല്ലേ? അപ്പം ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് കർവ്, ദിസ് ലൈൻ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കർവ്, ദിസ് ലൈൻ, the marginal rate of substitution is 1 or constant. So when you are having a straight line indifference curve, the marginal rate of substitution is the same. മനസ്സിലായല്ലോ, സെയിം ആണ്. But when it becomes a curve, like a convex curve, it is diminishing. The marginal rate of substitution is diminishing. When it is a concave shaped curve, it is increasing. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പറയുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെമിനിഷിങ് ആവുന്നതും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നു? അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അറിയാം, ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇല്ല കേട്ടോ. അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ, 1 യൂണിറ്റ് പറയാം വൈക്ക് വരാം, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 യൂണിറ്റ് എക്സ് മതി. എക്സിനും വൈക്കും ഒരേ ഉപയോഗമാണ്. അന്നേരം അത് പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. ചായയും കാപ്പി എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കിട്ടിയില്ല, പകരം എനിക്ക് 1 കപ്പ് ചായ അന്നേരം. അതാണിത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ചായയും പഴവും നോക്കാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചായയും ദോശയും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ലല്ലോ. ഒരു ഗ്ലാസ് ചായക്ക് ഒരു ചായ തരാൻ നമ്മൾ പറയുമോ? വേറെ സിറ്റുവേഷൻ പറയും. പക്ഷേ ചായ കുടിക്കുകയും ദോശ കഴിക്കുകയാണല്ലോ, രണ്ടും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഇല്ല. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത, ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി പെർഫെക്റ്റാണ്, ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഒട്ടുമില്ല. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കൃത്യം ഇത്രയും യൂണിറ്റ് വൈയും ഇത്രയും യൂണിറ്റ് എക്സും കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈന്, ഇത് വേറൊരു ലൈന്, അതിനിടയ്ക്കുള്ള വേറൊരു ലൈനാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഇത്രയും കാണിയല്ല, പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും കാണും. കോൺവെക്സ് ആണ്. ഒരു കർവിൽ ദർ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി ബട്ട് ലെസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി. ഓക്കെ, എക്സിന് പകരം ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും വൈ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. എക്സ് പോലെയൊക്കെ തന്നെയുള്ള ഒന്നാണ് വൈ, അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ. സോ കോൺവെക്സിറ്റി ഷോസ് ലെസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഷോസ് പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യ ടൈം കിട്ടിയില്ലോ, സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ കോൺവെക്സിറ്റി ദി ഒറിജിൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഒരു സെക്കൻഡ് താഴോട്ട് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ താഴോട്ട് വരുന്തോറും കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വൈ എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വൈയുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അതെല്ലാം കണ്ടു. പ്രോപ്പർട്ടി 3, ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് കനോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ഈച്ച് അതർ. ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അറിയോ? കാരണം പറഞ്ഞുതരാം. സെക്കൻഡ്, ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. സോറി, നമ്മുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഇതാണ്. ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് കർവല്ല, കർവുകൾ 2 ഇൻഡിഫറൻസ് കർവാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് 2 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ചെയ്താൽ പോയിൻ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് 2 ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് IC1നും IC2നും ഒരുപോലെയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പോൾ 2 ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് 2 ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ പോയിൻ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഒരു പോയിൻ്റ് IC1നും IC2നും കോമണാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൽ ഉള്ള പോയിന്റുകൾ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നത്. അപ്പം IC2ലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ IC2ൽ ഉള്ള ബിയിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ എയിൽ, ഞാനിവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. എവിടെ എ, ഇതാണ് എ, ഇത് സി ആണ്. എയും സിയും മാർക്ക് ചെയ്യുക, നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചത് എയും സിയും. അപ്പം ബിയിലുള്ള അതേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും എയിലും കിട്ടുന്നത്. എ ഇവിടെ താഴത്തെ IC2ലാണ്. ബിയിലുള്ള അതേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സിയിലും കിട്ടുന്നത്. കാരണം IC1ലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബി, IC2ലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബി. അപ്പം ബിയിലുള്ള അതേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എ കിട്ടണം,
ബിയിൽ അതേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സിയിലും കിട്ടണം. മനസ്സിലായല്ലോ? കാരണം എന്താ, ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിലെ IC1 ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബി, IC1 മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് സി. അപ്പം ബിയിലും സിയിലും ഒരേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ? അതെ. ഞാൻ ആ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് വായിക്കാം. ഇനി IC2 ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബി, IC2 മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് എ. അപ്പോൾ ബിയിലും എയിലും ഒരേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നാണെന്നറിയോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയിലും സിയിലും ഒരേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബിയിലും എയിലും ഒരേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എയിലും സിയിലും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ? കാരണം എന്താ, അതെല്ലാം ബിക്കുള്ള കോമൺ പോയിന്റുകളാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സിൻസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി, സിൻസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കേസ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ, സിയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഗുഡ് വൈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഗുഡ് വൈയേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. രണ്ടിടത്തും ഒരേ എമൗണ്ട് ഗുഡ് എക്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളോട് തിയറി പറയുന്നത് എന്താണ്, കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നിടത്ത് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുമെന്നല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയേക്കാളും കൂടുതൽ സിയിൽ കൂടുതൽ വൈ കമ്മോഡിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സിയിൽ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടേണ്ടതല്ലേ? എയേക്കാളും കിട്ടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു നോൺസെൻസാണ്, ഓക്കോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഒരു കാരണവശാലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ലോവർ പോയിൻ്റ് ഹയർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരും എന്നൊരു അർത്ഥം വരും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഹയർ ദ ലെവൽ ഓഫ് കൺസംഷൻ, ഹയർ വിൽ ബി ദ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. സോ point C and point A will not give the same level of satisfaction, and because of that the indifference curve cannot intersect each other. Okay, ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് രണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്, IC2 IC1, പോയിൻ്റ് എസും പോയിൻ്റ് ക്യൂവും. അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എസിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് വൈയും ഇത്ര എമൗണ്ട് എക്സുമാണ്. പോയിൻ്റ് ക്യൂവിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് എക്സും ഇത്ര എമൗണ്ട് വൈയും ഇത്ര എമൗണ്ട് എക്സുമാണ്. സോ അറ്റ് പോയിൻ്റ് എസ് there will be more of എക്സ് 10 യൂണിറ്റും വൈ 15 യൂണിറ്റും ആയിരിക്കും. പോയിൻ്റ് 6 എക്സ് 18 യൂണിറ്റും വൈ 27 യൂണിറ്റും ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? പോയിൻ്റ് എസ് അല്ല, പോയിൻ്റ് 6 പോയിൻ്റ് ക്യൂവിൽ എക്സ് 18 യൂണിറ്റും കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്, വൈ 27 യൂണിറ്റും ആയിരിക്കും. സോ there higher amount of both x and y are consumed at a point q, which is on a higher indifference curve. Since higher amount of both the commodities are used at a higher point, it shows higher level of satisfaction. So a higher indifference curve shows what? Higher level of satisfaction. If you draw one more indifference curve like that, 1C3, it will have a different point. So at this point, you can have more amount of y and more amount of x. Okay, and suppose that if you are drawing this line here, you can have more amount of y, though it has less amount of x compared to point q. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ IC3 IC2 അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിലും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എക്സും വൈയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എക്സോ വൈയോ മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് shows higher level of satisfaction because of the underlying higher quantity of the two commodities consumed. Okay, two commodities അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷന് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി വളരെയധികം കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഷോസ് വാട്ട്? ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ട്? സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട്, മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. MRXXY = del y divided by del x. ചേഞ്ച് ഇൻ y ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്. നമ്മൾ താഴോട്ട് വരും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എക്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, y കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ താഴോട്ട് വരും തോറും നമ്മൾ കുറച്ച് y കൊടുക്കുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ഹാസ് മോർ കമ്മോഡിറ്റി, ഈസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫോർ ഫർദർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എക്സ്
diminishes. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് വൈ കൊടുക്കും. ഗുഡ്സ് ആർ ഇംപെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്നത്. ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സിന് വരെ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈ ഒരിക്കലും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. എക്സിനും വൈക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വൈ കൊടുക്കുന്നത്. ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിൻ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കമ്മോട്ടി ആദ്യമേ നമ്മൾ കൂടുതൽ വൈ കൊടുക്കാനുള്ള വൈ നമ്മുടെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ വൈ കുറച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള വൈ നമ്മുടെ കുറഞ്ഞു വരിക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈയുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതാണ്. ഡെൽ വൈ ഡെൽ എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം. ഇതെന്താണ്? ഇത് ഡെൽ എക്സ് ആണ്, ഈ പോയിന്റ്, ഈ ഏരിയ. ഇതെന്താണ്? ഇത് ഡെൽ വൈ ആണ്. എം ആർസ് എന്താണ്? എം ആർസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽ എക്സ്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്. ഓക്കെ, when you come from point A to point B, that shows the marginal rate of substitution y for x. Okay, del y divided by del x. This is the indifference curve. Okay, so that is all about today's class. ക്രിയേറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഒരു ചെറിയ അസൈൻമെൻറ്റും ഇട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ഒരു 12-1 മണിയാകുമ്പം ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് അസൈൻമെൻറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടല്ലോ. ഓക്കെ.